جی علی مہان صاحبہ سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہتی ہیں۔ آج اڈیالہ جیل میں بھی 10,000 کارکنان کو پہنچنے کی کال ہے اور اس کے بعد علی مہان اڈیالہ جیل روانہ ہوگی۔ جی علیمہ خان صاحبہ یہ بتائیے گا، صفدر نے تو آپ کو بتا دیا ہے جو عدالت میں چیف جسٹس نے کہا ہے۔ سلمان صفدر اسی پہ فوکس کریں گے اور یہ عمران خان کو بھی یہ جا کر بتائیں گے کہ ہم نے بیل لینی ہے۔ عمران خان کی اس وقت بشرا بی بی کی بیل اور سسپینشن آف سینٹنس آپ کہہ رہے ہو، اس پہ فوکس ہے۔ اب دیکھیں نیب جو ہے نا وہ تو سرکاری ادارہ ہے، اس کا تو کام ہے آ کے مانگنا۔ وہ تو ستارے مانگیں گے، وہ کہیں گے ان کو جیل میں 50 سال نہ نکالو، کیونکہ وہ تو جو اوپر سے ان کو بھیجنے والے ہیں، حکومت کا کام تو یہی ہے ڈیمانڈ کرنا۔ وہ تو کچھ بھی کہہ دیں گے، وہ تو کسی قسم کی سینٹنس مانگ لیں۔ لیکن جو ہمارے ججز ہیں، انصاف دینا ججز کا کام ہے۔ اگر بیل عمران خان اور بشرا بی بی کو دینی تھی، پچھلے 1.25 سال سے چیف جسٹس جب سے لگے ہیں ان کی ہیئرنگ نہیں ہو رہی، تو اگر عمران خان آج جیل میں ہے اور بشرا بی بی جیل میں ہے تو یہ چیف جسٹس ڈوگر کی وجہ سے ہے۔ اگر ان کی آنکھ ان کو پتہ ہے کہ خراب ہے، ان کو پتہ ہے کہ ان کا بہترین علاج ہونا چاہیے، اور اگر ان کو ان کی اگر بیل ہو جائے تو یقین کریں ہم فوراً ان کو ہسپتال لے جائیں گے، شفا انٹرنیشنل لے کے جائیں گے، وہاں پہ فوراً ان کی انڈر لائنگ کنڈیشنز کے اوپر ڈائگنوسس ہوگا اور پھر ان کا علاج ہم دیکھیں گے کہ بہترین طریقے سے ہو سکے۔ ہمارا مسئلہ فیملی کا اس وقت ان کی ٹریٹمنٹ ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کس قسم کے ٹیکے لگائے جا رہے ہیں، اتنی سینسٹیو چیز ہے آنکھ۔ آپ مجھے بتائیں، ابھی یہ آپ نے اینک پہنی ہوئی ہے، اتار کے بتائیں کتنا نظر آتا ہے اور کتنے % خراب ہے؟ 15% ہے، 20% ہے؟ جو انسان کہتا ہے میری 50-60% بھی خراب ہے، اس کا مطلب ان کو نظر نہیں آ رہا، وہ ان کو کتابیں نہیں دی جا رہی، وہ پڑھ نہیں سک رہے۔ دیکھیں ہم تو یہاں پہ ہمیں ایک چیز سمجھ آ گئی ہے، یہاں کسی کا ارادہ نہیں ہے انصاف دینے کا، اور ایک ہی طریقہ ہے ہم اتنا ان پہ پریشر ڈالیں گے۔ ہم اب اکیلے نہیں بیٹھیں گے، جیسے سلمان راجہ صاحب ساتھ کھڑے ہیں۔ 70,000 آج تو مجھے کوئی کہہ رہا تھا 70-80 ہزار نوٹیفائڈ لوگ ہیں، 60 لوگوں نے تو سینٹس کی سیٹ کے لیے اپلائی کیا ہے۔ تو مجھے یہی سمجھ آ رہی ہے کہ اگر صرف نوٹیفائڈ لوگ جن کو عہدے ہیں 5, 6, 7, 8 تنظیمیں ہیں ان کی، ویمنز ونگ ہے، صرف یہی آ جائیں، ہاں بلکہ باقی تو ہمیں کہہ رہے تھے کہ آپ یہاں صرف کینڈیڈیٹس بلا لیں نئے عہدوں کے لیے تو یہاں 10,000 بندہ آ جائے گا۔ تو دیکھیں یہ عہدے یہ کوئی تحفہ نہیں ہے، یہ پوزیشنز ذمہ داری کی ہیں، یہ پوزیشنز آف رسپانسبلٹی ہیں پارٹی کے اندر۔ آپ ابھی تک یہ جو باقی پارٹیوں کے لیے لائنیں نہیں لگیں گی عہدے لینے کے لیے، یہاں پہ عمران خان کی پی ٹی آئی کے لیے لائنیں لگ جاتی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کی کوئی حیثیت ہے، پی ٹی آئی کی حیثیت ہے، باقی تو کوئی پارٹی ہے ہی نہیں پاکستان میں۔ لیکن اب ان کو سمجھ آنی پڑے گی سب عہدیداران کو کہ اب دیکھیں عمران خان کو جیل سے ایک تو ان کا علاج ہونا ہے، دوسرا ان کے اوپر ہم نے ججز پہ پریشر ڈالنا ہے تاکہ عمران خان اور بشرا بی بی کی بیل ہو جائے۔ ہمیں عمران خان کو باہر کیسے نکالنا ہے، ان کا علاج کیسے کرانا ہے۔ اب ہمیں یہ تقریباً سارے 70,000 جو لوگ ہیں ان کو نظر آنا چاہیے سب جگہ پہ۔ اور دیکھیں جیل ہے کوئی بات نہیں، عمران خان بھی جیل میں بیٹھے ہیں پچھلے 3 سال سے، ایک اصول پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی کئی 100 لوگ ابھی تک جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی اصول کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر وہ سارے قربانی دے سکتے ہیں، ایران کو دیکھ لیں، میں باری باری کہتی ہوں ایران کو دیکھیں، ایسے ہوتی ہے قوم، ان کی شہادتیں آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ لیڈرشپ دیتی ہے پہلے، اس کے بعد جنرل دیتے ہیں اور وہ اس کے اوپر فخر کرتے ہیں۔ پاکستان کو بھی اس وقت جتنے عہدیدار ہیں سب سے پہلے قربانی سب کو دینی پڑے گی پاکستان کے لیے، عمران خان کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے۔ عمران خان ایک مقصد کے لیے کھڑے ہیں، ہم ان کے ساتھ اس مقصد کے لیے کھڑے ہیں، اس لیے آپ ساروں کو ساتھ پریشر ڈالنا ہوگا، میڈیا کو بھی، آپ کو بھی آزاد کرنا ہے میڈیا کو، لیکن ججز پہ پریشر ڈالنا ہے، اس حکومت پہ پریشر ڈالنا ہے۔
जब तक इमरान खान का ये इलाज नहीं करवाते, सड़कों पे आएंगे, टीयर गैस चलाएं, सारी दुनिया देखे, इंटरनेशनल दुनिया देखे, लाठी चार्ज करें, दिखाएं इंटरनेशनल दुनिया को, जेलों में डालें, दिखाएं इंटरनेशनल दुनिया को। इसलिए हम आज जाएंगे अडयाला और सख्त बारिश हो रही है, हम वहाँ बैठेंगे, अगर नहीं मुलाकात करने देंगे हम एहतजाज करेंगे, और जो अगर हम बैठ सकते हैं इस उम्र में तो माशाल्लाह बाकी सारे जवान हैं वो हमारे साथ मिलकर बैठ सकते हैं। अच्छा मैडम, ये बताएं कि ये जो सामने बड़ी बड़ी तस्वीर लगी हैं, इनके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, आपका जुडिशल सिस्टम आप सबको पता है ख़त्म हो चुका है, लेकिन इमरान खान ने एक बात की थी, मैं वो दोहराती हूँ। उन्होंने हमें जेल में जब एक दिन मुलाकात करने गए तो उन्होंने कहा, कहते देखिए ये जो इनकम्प्लीट बिल्डिंग होती है ना, आधी गिरी हुई, इसको दोबारा बिल्ड करना बड़ा मुश्किल है। ये जो इंसाफ का निज़ाम है, जब तक बिल्कुल ज़मीन बोस नहीं होगा तो उसके फिर हम नया बनाएंगे। वो तो अपना ख्वाब देख रहे हैं नया निज़ाम बनाने का, क्योंकि आपको भी पता है सबको ये तो ख़त्म हो गया। तो ये आपकी अपीलों के फैसले के बाद ज़मीन बोस होना चाहिए या पहले? नहीं, हो तो चुका है। अच्छा। आपको पता है फैसले नहीं आने, हम सिर्फ यहाँ पे एहतजाज करेंगे और जेलों में डालें। मैं तो कह रही हूँ कि जेलों में डाल दें। अच्छा, जस्टिस सरफराज डोगर पे आपको मुकम्मल एतमाद है उनके बेंच पे? नहीं, हम प्रेशर डालेंगे तो फिर प्रेशर से ही होगा ये सारा कुछ। आपको पता है कि अब ये देखना है कि हमारा प्रेशर ज़्यादा है या एस्टैब्लिशमेंट का प्रेशर ज़्यादा है। साहब ने कमिटमेंट किया, बताओ। नहीं, क्या कमिटमेंट? उन्होंने कमिटमेंट की थी एतजाज एहसन के सामने कि क्या? हमारी मुलाकातें होंगी, हाँ। और इमरान खान को इंसाफ मिलेगा। लेकिन अफसोस है कि सुप्रिटेंडेंट जेल डोगर साहब की बात को नहीं सुनता। अब ये कौन सी कमिटमेंट्स की आपने? हमारे साथ की हमारे थी सामने आ गई। एतजाज एहसन। अदालत के अंदर या अदालत नहीं से नहीं, बाहर। प्राइवेट मीटिंग में? हाँ, वो आए थे। तो फिर ये केस सुनना ही नहीं चाहिए। नहीं, नूर साहब के कमरे में हम बैठे थे, नूर साहब के कमरे में बैठे थे, एतजाज एहसन के साथ डोगर साहब आए थे और उन्होंने आके कहा था कि मुलाकातें भी होंगी, और क्या कहा था? केस भी लगेगा, मुलाकात केस भी लग गया। के हवाले से मैं ऐड कर दूं। नहीं, सिर्फ सुने, केस लग गया, उन्होंने सही कहा था, और मुलाकातें नहीं हुई। लेकिन इंशाल्लाह अब हमारा मुकाबला है कि कितना प्रेशर हम डोगर साहब के साथ उनकी सपोर्ट में डाल रहे हैं। हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं सारे जजेस को, और उनको आज़ाद करेंगे। मीडिया के लिए भी खड़े होंगे, जजेस के लिए भी खड़े होंगे। इंशाल्लाह उसी से नया सिस्टम बनेगा। राजव साहब कुछ कह रहे हैं? जी, मैं ये अर्ज करूँ, आप जानते हैं 24, लेकिन हमारा पॉइंट अलीमा साहबा, आप अडयाला पहुंच रही हैं जी? अपना कुछ पहन के रखो, ठंड लग जाएगी। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। कैसे करोगे ये सारा काम? अगर अभी आपके साथ अडयाला भी पहुंचेंगे, वहां कारकुनान की एक बड़ी तादाद पहुंची हुई है, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखें, बारिश भी आजमा लेंगे, अल्लाह ताला की ये रहमत है, और ये इसमें दुआएं सबकी कबूल होंगी इंशाल्लाह। और ये प्रेशर बनाएंगे, इन्होंने ये देखेंगे कि बारिश हो जाए, ठंड हो जाए, गर्मी हो जाए, हमने इन पे इतना प्रेशर बनाना है इन जजेस के ऊपर, और ये जो हुकूमत है, इतना प्रेशर बनाना है कि ताकि दुनिया देखेगी। जब दुनिया देखेगी, इंटरनेशनल दुनिया देखेगी, तो ये इनकी शर्मिंदगी हुई। अच्छा, बारिश में वहाँ अडयाला के बाहर हम देख रहे हैं कि बड़े लोग पहुंचे और मुख्तलिफ शहरों से काफिलों की सूरत में पहुंच रहे हैं, तो 10,000 का आपने टारगेट दिया था। नहीं, देखिए, 10,000 आसानी से सिर्फ पिंडी से आ सकते हैं, पिंडी डिवीजन से। मेरा मतलब था कि 10,000 पिंडी से तो आ सकते हैं ना। ओहदेदार 15,000 हैं पिंडी के डिवीजन के, या पता नहीं 20,000 है। सिर्फ यही सिर्फ आ जाए ना तो काफ़ी है। और आज प्रैक्टिस होएगी, 9 को सारा पिंडी डिवीजन का हर ओहदेदार खड़ा होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। सो अभी आप देख सकते हैं अलीमा साहबा जो है वो इस टाइम यहाँ से अडयाला जेल की जानब रवाना हो रही हैं। उनके साथ यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की भी एक बड़ी तादाद मौजूद है जो अडयाला जेल रवाना हो रहे हैं।